खालसे मैं गौ करूं निवास। खालसा मेरो मुख गायंगा, खालसे के गौ सत सत संगा। खालसा मेरी जान की जान, खालसा मेरो पिंड परान। आनंद गुणी निधान, गुरु गरीब निवाज जियो। खालसा मेरी जान की जान, खालसा मेरो पिंड परान। खालसा अकाल पुरख की फौज, प्रगट्यो खालसा परमात्म की मौत। सब लग खालसा रगे न्यारा, तब लग तेज दिन मैं सारा। खालसा मेरी जान की जान, खालसा मेरी जान की जान, खालसा मेरी जान की जान, खालसा मेरी जान की जान। खालसा मेरो पिंड परान, खालसा मेरो पिंड परान, खालसा मेरो पिंड परान। खालसा मेरी जान की जान, खालसा मेरी जान की जान, खालसा मेरी जान की जान, खालसा मेरी जान की जान। खालसा अकाल पुरख की फौज, प्रगट्यो खालसा परमात्म की मौज। खालसा अकाल पुरख की फौज, प्रगट्यो खालसा परमात्म की मौत। प्रगट्यो खालसा परमात्म की मौत। खालसा मेरी जान की जान, खालसा मेरी जान की जान, खालसा मेरो पिंड परान। खालसा मेरो पिंड परान। खालसा मेरी जान की जान, खालसा मेरी जान की जान, खालसा मेरी जान की जान, खालसा मेरी जान की जान। मेरो मुख गायंगा, खालसे के गो सत सत संगा।
खालसा मेरो मुख गायंगा, खालसे के गौ सत सत संगा, खालसे के गौ सत सत संगा। खालसा मेरी जान की जान, खालसा मेरी जान की जान, खालसा मेरी जान की जान, खालसा मेरी जान की जान। खालसा मेरो पिंड पुराण, खालसा मेरो पिंड पुराण। खालसा मेरी जान की जान, 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 खालसा मेरी जान की जान। वाहे गुरु। सुर नर मुन जन मृत खोजते, सो अमृत गुर ते पाया। सुर जन सुर नर मुन अमृत जन खोजते, सो अमृत गुर ते पाया। सुर जन अमृत खोजते, सो अमृत गुर ते पाया। सुर नर मुन अमृत खोजते, सो अमृत गुर ते पाया। सो अमृत गुर ते पाया। सो अमृत गुर ते पाया, सो अमृत गुर ते पाया। पाया अमृत गुर कृपा कीनी, सच्चा मन बसाया। पाया अमृत गुर कृपा कीनी, सच्चा मन बसाया। जी जंत सब तुध पाए, एक वेग परसण आया, एक वेग परसण आया। सो अमृत गुर ते पाया, सो अमृत गुर ते पाया। सो अमृत गुर ते पाया, सो अमृत गुर ते पाया। सुर जन जन अमृत खोज दे, सो अमृत गुर ते पाया। लब लोभ अहंकार चुका, लब लोभ अहंकार चुका। सतगुर भला पाया, सतगुर भला पाया। कहे नानक जिसनु आप तुठा,
ते पाया। तिन अमृत गुर ते पाया, तिन अमृत गुर ते पाया, तिन अमृत गुर ते पाया, अमृत गुर ते पाया। सो अमृत गुर ते पाया, सो अमृत गुर ते पाया, सो अमृत गुर ते पाया। बनवारिया कृपा कर बनवारिया, उदबाज समरथ कोई नागी, कृपा कर बनवारिया। बनवारिया कृपा कर बनवारिया, बनवारिया कृपा कर बनवारिया। तुदबाज समरथ कोई नागी, कृपा कर बनवारिया, बनवारिया कृपा कर बनवारिया, बनवारिया कृपा कर बनवारिया। सुनो गोर थाओ नागी, कृपा कर बनवारिया। हे सुनो गोर थाओ नागी, शब्द लाग सवारिया। कहे नानक लिवे बाजो, क्या करे विचारिया। बनवारिया कृपा कर बनवारिया, बनवारिया कृपा कर बनवारिया। उदबाज समरथ कोई नागी, कृपा कर बनवारिया, बनवारिया कृपा कर बनवारिया, बनवारिया कृपा कर बनवारिया, बनवारिया कृपा कर बनवारिया। साची लिवे बिन देगे निमाणी, क्या करे विचारिया। साची लिवे बिन देहे निमाणी, देह निमाणी
कर बनवारिया बनवारिया कृपा कर बनवारिया तुद बाज समरथ कोई नागी कृपा कर बनवारिया बनवारिया कृपा कर बनवारिया बनवारिया कृपा कर बनवारिया वाहिगुरु। परम सन्मान ते सत्कारयोग जुगो जुग अटल चावर ते छतर तख्त मालिक ज़ाहिर हजूर हाजरा हजूर सर्व कला भरपूर समरथ गुरु दसां गुरुआं दी जोत साहिबे कमाल लोक ते परलोक दे रखक धन धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी दी पावन पवित्र गोद अंदर सतगुरु जी दे चरनां नाल जुड़दियां विसाख दे महीने दी संगरांद विसाखी दा दिहाड़ा ते गुरु खालसे का जन्म दिन मनाउंदियां सरबत संगतां भयानक समय के अंदर भी सतगुरु तो कुर्बान जांदियां हजूर जी के दर्शन कर रहे हो। बलिहारी गुर अपने दिहाड़ी सदवार जिन मानस ते देवते किए करत न लागी वार। जिस गुरु ने सानू बंदियां तो मनुखों तो देवत्यां वाली बिरती बख्शिश की है ते ऐसे गुरु तो बलिहारे जाना चाहिए। ऐसे गुरु को बल बल जाइए आप मुक्त मोह तारे। सतगुरु पातशाह सानू तारन दे लई प्रकाशमान हुंदे गन और सानू हुक्म बख्शिश करते ने। अमृत वेले साहिब जी ने बख्शिश की परमेश्वर दिता बन्ना दुख रोग का डेरा पन्ना। तो विश्वास करिए गुरु ग्रंथ साहिब महाराज कृपा करनगे जो महान संकट मनुखता दे उत्ते आया है हजूर पातशाह कृपा करके जल्दी तो जल्दी इनू खत्म करनगे ते आपां सेवा करो अरदास करो सतगुरु जी परवान करनगे सरबत दा भला मंगीए। सो जिथे विसाखी दा दिहाड़ा 1699 की विसाखी वाले दिन तू तलवार कहा प्यारियां दी लोड़ है जिन्हां दियां कुलियां च सदा ही अंधेरा रहा उन्हां नूं भी रोशन मनारियां दी लोड़ है। जय हिंद आखे हुण होना नहीं गुजारा हरी बोले सो निहाल दे जयकारियां दी लोड़ है। तो गुरु नानक देव महाराज जी ने सच्चे पातशाह ने जो मिशन मनुखता दे भले लई मनुख नूं इस मनुखा जीवन सफल करन दे लई ये मार्ग चलाया गया सी। तो 10वें जामे विच गुरु गोबिंद सिंह महाराज गुरु गोबिंद राय साहिब इन्हां ने 80,000 के इकट्ठ के अंदर 1699 की विसाखी 30 मार्च वाले दिन एक प्रोग्राम बनाया भी हिंदुस्तान की दबी कुचलियां कौमां जिन्होंने 10 बंदे आउंदे ने लुट के ते कुट के लै जाते हैं इन्हों बलवान बनाया जाए। जिथे गुरु नानक देव महाराज जी ने शब्द दी विचार ते तलवार सानू बख्शी 10 जामिया तक इन्हां सिखां नूं मनुखां नूं समझाया गया। तती तवी ते बैठ के देख लिया चांदनी चौन के अंदर भी शहीद होके देख लिया। तो दशमेश पिता जी ने संगतां नूं सुनेहे भेजे तो विसाखी के इकट्ठ ते संगतां इकट्ठा होईयां ने। हजूर पातशाह स्टेज उत्ते नंगी तलवार लेके आउंदे कहंदे बेटा कोई है सिख जो करे सीस भेटा। तो सतगुरु जी की पहली आवाज़ मारन ते कोई ना उठा क्योंकि समझ बहुत देर बाद पैंदी है। फिर हजूर पातशाह गरज के बोलते ने लाहौर तो आया भाई दया राम जी हाथ जोड़ के कहन लगा सतगुरु जी मेरा सीस जेड़ा है ये तुहाडा सीस है प्रवान करो। तो हजूर पातशाह जी भाई दया राम जी नूं तंबू विच ले जांदे ने। जो इतिहासकारां ने अज तक लिखिया जो खोज है तलवार चलन का खड़ाक होया तो हजूर पातशाह तलवार खून की भिजी लैके फिर स्टेज पर आके कहते एक सिर की होर लोड़ है। तो कई डरपोक कहते गुरु साहब की करते हैं पहला एक कहते सी हुण एक होर कहते हैं। इस तरह फिर होया 5 सिखां दे सीस जेड़े गुरु साहब ने इस तरह लए। उहदा एक कारण सी कि डरपोकता जिहड़ी है मौत का डर जिहड़ा है वो उन्हां दे अंदरों कढ़िया जावे तां ये गुरु नानक साहब का मिशन जिहड़ा उहनूं सिरे लाउणगे। तो बेनती ये है समझण की लोड़
है। ਸਮਾਂ ਭਾਵੇਂ ਘੱਟ ਹੈ, ਥੋੜ੍ਹੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਸਟੇਜ 'ਤੇ ਜਦੋਂ ਕਿਰਪਾਨ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਉਦੋਂ ਕੇਵਲ ਕੱਲਾ ਗੋਬਿੰਦ ਰਾਏ ਹੈ, ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਫਿਰ ਪੰਜ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦਾ ਰੂਪ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦਾ ਰੂਪ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹ ਪੰਜ ਪਿਆਰੇ ਜੋ ਅੱਜ ਤੱਕ ਸਾਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੀ ਦਾਤ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਜੇ ਕਿਧਰ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਪੰਜ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੀ ਨਾ ਕਰਦਾ ਤੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਸਾਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਕੌਣ ਛਕਾਉਂਦਾ। ਫਿਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸਟੇਜ 'ਤੇ ਇਕੱਲਾ ਗੋਬਿੰਦ ਰਾਏ ਦੇਖ ਰਹੇ ਸੋ, ਆ ਪੰਜ ਪਿਆਰੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਰੂਪ। ਤੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹਜ਼ੂਰ ਜੀ ਦੀਆਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਬਰੀਕੀ ਵਾਲੀਆਂ ਸਮਝਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨੇ। ਤੋ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਦੁਕਾਨ 'ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਨਾ ਅਤੇ ਪਤਾਸੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਕਿ ਸਾਰੇ ਪਤਾਸੇ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਕੋਈ ਛੋਟਾ ਕੋਈ ਵੱਡਾ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਵੱਡਾ, ਕੋਈ ਟੇਢਾ, ਕੋਈ ਵਿੰਗਾ। ਤੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਪੰਜ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਸੁਮੇਲ ਕਰਿਆ। ਹਜ਼ੂਰ ਜੀ ਨੇ ਸਰਬਲੋਕ ਦਾ ਵਾਟਾ ਮੰਗਾਇਆ, ਸਤਲੁਜ ਦਾ ਪਾਣੀ ਮੰਗਾਇਆ, ਵਿੱਚ ਪਤਾਸੇ ਪਾਏ ਨੇ। ਹਜ਼ੂਰ ਜੀ ਨੇ ਖੰਡਾ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹੀ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੀ ਦਾਤ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਂ ਪਿਆਰਿਆਂ ਨੂੰ ਛਕਾ ਕੇ ਅਤੇ ਸਟੇਜ ਉੱਪਰ ਵਰਦੀਆਂ ਸਜਾ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਂਦੇ ਨੇ। ਅਤੇ ਹਜ਼ੂਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਹਜ਼ੂਰ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿੱਥੇ ਇੱਕ ਗੋਬਿੰਦ ਰਾਏ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਅੱਜ ਪੰਜਾਂ ਵਿੱਚ ਗੋਬਿੰਦ ਰਾਏ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਕਰੇਗਾ, ਜੋ ਅੱਜ ਤੱਕ ਉਹ ਮਰਜ਼ਾਦਾ ਸਾਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੀ ਦਾਤ ਬਖਸ਼ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀਆਂ ਇਹ ਬਰੀਕੀ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਸੋਚੀਏ। ਹਜ਼ੂਰ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਪਤਾਸਿਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਸਾਈਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੋਈ ਛੋਟਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਵੱਡਾ, ਕੋਈ ਵਿੰਗਾ, ਕੋਈ ਟੇਢਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਜ਼ੂਰ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ ਇਹ ਨਾਈ ਨੇ, ਇਹ ਝਿਉਰ ਨੇ, ਇਹ ਰਾਮਗੜੀਏ ਨੇ, ਇਹ ਜੱਟ ਨੇ, ਇਹ ਮਜ਼੍ਹਬੀ ਨੇ, ਇਹ ਰਮਦਾਸੀਏ ਨੇ। ਅਤੇ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਪਤਾਸਿਆਂ ਨੂੰ ਪਾ ਕੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੀ ਦਾਤ ਇੱਕ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ, ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਰੀਆਂ ਕੌਮਾਂ ਵੀ ਇੱਕ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਅਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮੇਰਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋਲ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਰੰਚਕ ਮਾਤਰ ਝੂਠ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਖਾਲਸੇ ਦਾ ਨਾਂ ਸੁਣ ਕੇ ਤ੍ਰਿਵਕ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਕਿਉਂ? ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਖਾਲਸੇ ਤੋਂ ਭਾਵ ਇਹ ਸਮਝਣਾ ਵੀ ਖਾਲਸ ਹੈ, ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਮਿਲਾਵਟ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਦੁਕਾਨਾਂ 'ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਖਾਲਸ ਦੇਸੀ ਘਿਓ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਮਿਲਾਵਟ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਤੇ ਅੱਜ ਜੋ ਮੈਂ ਖਾਲਸਾ ਤਿਆਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਇਹ ਖਾਲਸਾ ਮੇਰਾ ਰੂਪ ਹੋਵੇਗਾ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸੱਜਣ ਸਟੇਜਾਂ ਤੋਂ ਬੋਲ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਜੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬੱਕਰੇ ਝਟਕਾਏ, ਪਰ ਜੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬੱਕਰੇ ਝਟਕਾਉਣੇ ਹੁੰਦੇ ਤੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਬੋਲਦੇ? ਬੋਲੀਏ ਸੱਚ ਧਰਮ ਝੂਠ ਨਾ ਬੋਲੀਏ। ਜੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਝੂਠ ਹੀ ਬੋਲਣਾ ਹੁੰਦਾ ਫਿਰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲਿਖਦੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੋ ਮੈਂ ਕੀਤਾ 1% ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰਲਾ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਖਾਲਸਾ ਹੈ, ਖਾਲਸਾ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਕੀ ਫੌਜ, ਪ੍ਰਗਟਿਓ ਖਾਲਸਾ ਪਰਮਾਤਮ ਕੀ ਮੌਜ। ਖਾਲਸਾ ਮੇਰੋ ਰੂਪ ਹੈ ਖਾਸ, ਖਾਲਸੇ ਮੈਂ ਕਰੂੰ ਨਿਵਾਸ। ਖਾਲਸਾ ਮੇਰੀ ਜਾਨ ਕੀ ਜਾਨ, ਖਾਲਸਾ ਮੇਰੋ ਪਿੰਡ ਪ੍ਰਾਨ। ਖਾਲਸਾ ਮੇਰੋ ਮੁਖ ਹੈ ਅੰਗਾ, ਤੇ ਖਾਲਸੇ ਕੇ ਹੋਂ ਸਦ ਸਦ ਸੰਗਾ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਮੈਂ ਖਾਲਸੇ ਦੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਨਾਲ ਰਵਾਂਗਾ। ਤੇ ਇੱਕ ਸ਼ਰਤ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ, ਕਿਹੜੀ? ਜਬ ਲਗ ਖਾਲਸਾ ਰਹੇ ਨਿਆਰਾ, ਤਬ ਲਗ ਤੇਜ ਦਊਂ ਮੈਂ ਸਾਰਾ। ਜਾਵੇ ਗਏ ਵਿਪਰਨ ਕੀ ਰੀਤ ਮੈਂ ਨਾ ਕਰੂੰ ਇਨ ਕੀ ਪ੍ਰਤੀਤ। ਜਿੱਥੇ ਆਪਣਾ ਰੂਪ ਬਖਸ਼ਿਆ ਸੀ ਉੱਥੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ 4 ਬੱਜਰ ਰਹਿਤਾਂ ਅਤੇ ਰਹਿਤਾਂ ਦੱਸ ਦਿੱਤੀਆਂ ਵੀ ਕੇਸ ਜਿਹੜੇ ਕਤਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨੇ, ਪਰਾਈ ਔਰਤ ਦਾ ਸੰਗ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਪਰਾਈ ਔਰਤ ਨੇ ਮਰਦ ਦਾ ਸੰਗ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਅਤੇ ਕੁੱਠਾ ਜਿਹੜਾ ਮੁਸਲਮਾਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਖਾਣਾ ਨਹੀਂ ਖਾਣਾ, ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਤੰਬਾਕੂ ਹੈ ਇਹ ਨਹੀਂ ਵਰਤਣਾ। ਡਾਕਟਰ ਅੱਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੀ ਏਟਸ ਆ ਗਈ, ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਸਾਡੇ ਖਾਲਸੇ ਨੂੰ ਕਸ਼ਹਿਰਾ ਅਪਣਾ ਕੇ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਜਤੀ ਸਤੀ ਰਹਿਣਾ, ਏਕਾ ਨਾਰੀ ਜਤੀ ਕਹਾਵੇ। ਸੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਖਾਲਸਾ ਮੇਰਾ ਰੂਪ ਇਹ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਦੁਨੀਆ ਜਿਉਂਦੀ ਰਹੇਗੀ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੀ ਦਾਤ ਬਖਸ਼ਦਾ ਰਹੇਗਾ। ਮੇਰਾ ਖਾਲਸਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਾ ਕੇ ਹੋਰ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਜੋੜਦਾ ਰਹੇਗਾ। ਅਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀਆਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਤੀ, ਬਰੀਕੀ ਵਾਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਜੋ ਛੇਤੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀਆਂ, ਅਤੇ ਵਿੱਚ ਵਿਦਵਾਨ ਸੱਜਣ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਅਤੇ ਗੋਬਿੰਦ ਰਾਏ ਨੇ ਕਿਹਾ ਖਾਲਸਾ ਜੀਓ, ਗੁਰੂ ਖਾਲਸਾ ਜੀਓ, ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿੰਘ ਸਜਾ ਦਿੱਤਾ, ਤੁਸੀਂ ਦਇਆ ਰਾਮ ਤੋਂ ਦਇਆ ਸਿੰਘ ਬਣ ਗਏ, ਮੋਹਕਮ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਮੋਹਕਮ ਸਿੰਘ ਬਣ ਗਏ। ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਇਹ ਦਾਤ ਅਮਰ ਦੀ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਬਖਸ਼ੋ ਗੋਬਿੰਦ ਰਾਏ ਤੋਂ,
ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਬਣਾ ਦਿਓ। ਜੇ ਕੋਈ ਭੇਤ ਭਾਵ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਫਿਰ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਪੰਜ ਪਿਆਰਿਆਂ ਤੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮੰਗਦੇ। ਹਜ਼ੂਰ ਜੀ ਨੇ ਸਪਸ਼ਟ ਵੀ ਕਰਿਆ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਝੁਕਿਆ ਤੇ ਜਦੋਂ ਬਾਬਾ ਲਹਿਣਾ ਜੀ ਨੂੰ ਗੱਦੀ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਲਹਿਣਾ ਜੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਦੂਜੇ ਰੂਪ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸੁਣਾਓ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਲਹਿਣੇ ਅੱਗੇ ਝੁਕਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਅੱਜ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਵੀ ਪੰਜਾਂ ਪਿਆਰਿਆਂ ਤੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦਾਤ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਝੁਕਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸੱਜਣ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਦਇਆ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸੀਸ ਵਾਰੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਦਿਓਗੇ? ਨਹੀਂ, ਸਿੱਖ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ। ਹੁਣ ਸੰਕਟ ਕਿੰਨਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਧੜਾ ਧੜ ਮੌਤਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ। ਪਿਓ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਲੈਣ ਲਈ ਪੁੱਤਰ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ, ਮਾਂ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਲੈਣ ਲਈ ਪਰਿਵਾਰ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਤੇ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਇਹ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਠੀਕ ਹੋ ਰਿਹਾ? ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਸਵਾਲ ਕਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਰੱਖੇ ਤਿਵੇਂ ਰਹਿਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਵਿੱਚ ਤਾਕਤ ਬਹੁਤ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਰਾਏ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਗੁਰੂ ਖਾਲਸਾ ਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੀ ਦਾਤ ਬਖਸ਼ੋ ਤੇ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਦਾਤ ਹੈ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੀ ਮੈਂ ਛਕ ਲਵਾਂ, ਮੈਂ ਵੀ ਗੋਬਿੰਦ ਰਾਏ ਤੋਂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਬਣ ਜਾਵਾਂ। ਸੋ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਿਆਰਿਆਂ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿੰਘ ਸਜਾਇਆ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਪੰਜ ਪਿਆਰੇ ਸੋਚਦੇ ਹੋਣੇ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਦੁਨੀਆ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਦਇਆ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਕੀ ਦੇਵੇਂਗਾ? ਪਰ ਮੇਰਾ ਵਿਚਾਰ ਹੈ, ਦਇਆ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦਾ ਹੋਵੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਐਸੀ ਲਾਲ ਤੁਝ ਬਿਨ ਕੌਣ ਕਰੇ, ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਗੁਸਈਆ ਮੇਰਾ ਮਾਥੇ ਛਤਰ ਧਰੇ, ਨੀਚੋਂ ਉੱਚ ਕਰੇ ਮੇਰਾ ਗੋਬਿੰਦ ਕਾਹੂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਧਰੇ। ਸ਼ਬਦ ਭਾਵੇਂ ਭਗਤ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਦਾ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦਰਜ ਹੈ। ਪੰਜ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੀ ਇਹ ਭਾਵਨਾ ਉਸ ਵੇਲੇ ਹੋਵੇਗੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੋਈ ਲਾਹੌਰ ਤੋਂ ਆਇਆ, ਕੋਈ ਜਗਨਪੁਰੀ ਤੋਂ ਆਇਆ, ਕੋਈ ਦਵਾਰਕਾ ਤੋਂ ਆਇਆ, ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਪਿੰਡ ਵੀ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਤੂੰ ਜਿਵੇਂ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਤਾਸੇ ਖੁਰ ਕੇ ਇੱਕ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੂੰ ਸਾਨੂੰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਤਾਂ ਗੋਤਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਮਨੁੱਖ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ, ਇੱਕ ਖਾਲਸਾ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਰਲਾ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਕੌਮ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰੇਗਾ, ਉਹ ਕੌਮ ਨੂੰ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਦੇ ਕੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੀ ਦਾਤ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਕੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ ਬਣਾਏਗਾ। ਤੇ ਪੰਜ ਪਿਆਰੇ ਕਿੱਥੋਂ ਸਵਾਲ ਕਰਦੇ ਹੁਣ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਤੂੰ ਕੀ ਦੇਵੇਂਗਾ? ਹਜ਼ੂਰ ਜੀ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਪੰਜ ਪਿਆਰਿਆਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੀ ਦਾਤ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਤੇ ਮੁੱਦਤਾਂ ਬਾਅਦ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਦੂਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਲਿਖਿਆ ਜੋ ਆਪ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਸਿਫਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਖਾਲਸੇ ਦੀ ਪ੍ਰਗਟ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਦੂਜੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵਾਹ ਪ੍ਰਗਟਿਓ ਮਰਦਾ ਗੰਮੜਾ ਵਰਿਆਮ ਅਕੇਲਾ, ਵਾਹ ਵਾਹ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਆਪੇ ਗੁਰੂ ਚੇਲਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਆਪੇ ਹੀ ਗੁਰੂ ਹੈ ਤੇ ਆਪੇ ਚੇਲਾ। ਹਜ਼ੂਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੇਰੇ ਤੇ ਖਾਲਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੇਦ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਭਗਤ ਭੇਦ ਤੇ ਭਾਵ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਖਾਲਸਾ ਹੋਵੇ ਨਿਤਨੇਮ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਭਲੇ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਜ਼ੁਲਮ ਨਾ ਸਹਿਣ ਵਾਲਾ। ਖਾਲਸੇ ਬਹੁਤ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨੇ, ਕਈ ਲੋਕ ਮਤਲਬ ਲਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕ ਕੇ ਖਾਲਸੇ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦਾ ਪਿਆਰਾ ਉਹ ਹੈ ਜੋ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਅੱਜ ਤੱਕ ਜੋ ਆਪਾਦੀਆਂ ਕਦੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗਾ, ਆਪਣਾ ਆਪ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਤੇਰਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਮੈਂ ਛਕ ਲਿਆ। ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜ ਬਾਣੀਆਂ ਪੜਾਂਗਾ, ਸਰਬੱਤ ਦੇ ਭਲੇ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰਾਂਗਾ ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮੈਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਕੇ ਦਾਸ ਬਣ ਕੇ ਜਿਵਾਂਗਾ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਜਿਹੜਾ ਖਾਲਸਾ ਪੰਜ ਬਾਣੀਆਂ ਦਾ ਨਿਤਨੇਮੀ ਹੋਵੇਗਾ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਦਾ ਨੌਕਰ, ਮੈਂ ਉਹਦਾ ਸੇਵਾਦਾਰ। ਕਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਦੂਰ ਅੰਦੇਸੀ ਨਾਲ ਸੋਚ ਕੇ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਸਜਾਇਆ। ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਵਿਸਾਖ ਦਾ ਦਿਹਾੜਾ ਜਿੱਥੇ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਵਿਸਾਖ ਦੇ ਦਿਹਾੜੇ ਦੀਆਂ ਜਿੱਥੇ ਬਸੰਤ ਨੰਗੀ ਸਰਦੀ ਨੰਗੀ ਹੈ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਅੱਜ ਕਿਸਾਨ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦਾ, ਕਣਕ ਪੱਕੀ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਫਸਲ ਆਵੇ, ਘਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਕਰ ਦਿਆਂਗਾ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਇੱਕ ਦਿਹਾੜੀਦਾਰ ਵੀ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦਾ, ਸਾਲ ਭਰ ਦੇ ਦਾਣੇ ਮੇਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਘਰ ਅੰਦਰ ਆ ਜਾਣਗੇ। ਤੀਜੇ ਪਾਸੇ ਇੱਕ ਸ਼ਾਹੂਕਾਰ ਲਾਲਾ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦਾ, 6 ਮਹੀਨੇ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਸੌਦਾ ਲਿਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ, ਹੁਣ ਫਸਲ ਪੱਕੀ ਆ ਤੇ ਮੇਰਾ ਵੀ ਕਰਜ਼ਾ ਵਾਪਸ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਤਿੰਨ ਜਣੇ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦਾ, ਦਿਹਾੜੀਦਾਰ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਸੇਠ ਸਾਹਿਬ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦਾ, ਮੇਰਾ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁੜ ਜਾਵੇਗਾ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਇੰਨੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਜੀਵ ਇਸਤਰੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੋਂ ਵਿਛੜੀ ਉਹ ਖੁਸ਼ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਖੁਸ਼ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ? ਉਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ?
ਵਿਸਾਖ ਧੀਰਨ ਕਿਉਂ ਵਾਂਢੀਏ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਧੀਰਜ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ ਵੀ ਮੇਰਾ ਪ੍ਰਭੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਕਦੋਂ ਮਿਲੇਗਾ। ਜੀਵ ਇਸਤਰੀ ਜਿਹੜੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੋਂ ਵਿਛੜੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਮੱਦੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਦਿਆਂ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਨੇ ਰਾਗ ਮਾਝ ਦੇ ਅੰਦਰ 12 ਮਾਹਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਵਿਸਾਖ ਧੀਰਨ ਕਿਉਂ ਵਾਂਢੀਏ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਨੇ ਇਹਦੇ ਅਰਥ ਕਰੇ ਨੇ ਵਾਢੀ ਨਾਲ, ਪਰ ਨਹੀਂ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਪ੍ਰਕਰਨ ਹੈ ਉਹਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਹੈ। ਵਿਸਾਖ ਧੀਰਨ ਕਿਉਂ ਵਾਂਢੀਏ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਜੀਵ ਇਸਤਰੀ ਮੈਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲੋਂ ਵਿਛੜੀ, ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਧੀਰਜ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਕਿਸਾਨ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਲਾਲਾ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਦਿਹਾੜੀਦਾਰ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤੇ ਵਿਸਾਖ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਸੰਗਰਾਂਦ ਦਾ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਧੀਰਜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਕਿਵੇਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਵਿਸਾਖ ਧੀਰਨ ਕਿਉਂ ਵਾਂਢੀਏ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰੇਮ ਵਿਛੋ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਿਆਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ ਜੀਵ ਇਸਤਰੀ ਦਾ, ਉਹ ਅਜੇ ਵੀ ਤਰਸਦੀ ਤੇ ਭਟਕਦੀ, ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਧੀਰਜ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਮਨਾਉਣ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਮਿਲਿਆ ਨਹੀਂ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਇਸ ਮੱਦੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਦਿਆਂ ਸਾਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਵਾਓ ਇਸੇ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਕੀਰਤਨ ਦੇ ਨਾਲ ਰਸ ਭਰ ਕੇ ਆਪਾਂ ਮਾਣ ਕੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰੀਏ। ਸੋ ਸਰਬੱਤ ਸੰਗਤ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਕਾਗਰਤਾ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਿਓ। ਜਿੱਥੇ ਵਿਸਾਖੀ ਦਾ ਦਿਹਾੜਾ ਮਨਾਉਂਦੇ ਹੋ ਉੱਥੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਵਿਸਾਖ ਧੀਰਨ ਕਿਉਂ ਵਾਂਢੀਐ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰੇਮ ਵਿਛੋ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰੇਮ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਹਜੇ ਮੇਲ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਵਿਸਾਖ ਅਜੇ ਵੀ ਸੁਹਾਵਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੁਹਾਓ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਮਈ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨਾਲ ਜੁੜਦਿਆਂ ਕੀਰਤਨ ਦੇ ਰਸਮਈ ਆਨੰਦ ਮਾਣੀਏ। ਵਿਸਾਖ ਧੀਰਨ ਕਿਉਂ ਵਾਂਢੀਐ, ਵਿਸਾਖ ਧੀਰਨ ਕਿਉਂ ਵਾਂਢੀਐ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰੇਮ ਵਿਛੋ, ਹਰ ਸੱਜਣ ਪੁਰਖ ਵਿਸਾਰ ਕੇ ਲੱਗੀ ਮਾਇਆ ਤੋਂ। ਹਰ ਸੱਜਣ ਪੁਰਖ ਵਿਸਾਰ ਕੇ ਲੱਗੀ ਮਾਇਆ ਤੋਂ। ਵਿਸਾਖ ਧੀਰਨ ਕਿਉਂ ਵਾਂਢੀਐ, ਵਿਸਾਖ ਧੀਰਨ ਕਿਉਂ ਵਾਂਢੀਐ। ਪੁੱਤਰ ਕਲਤਰ ਨਾ ਸੰਗ ਤਨਾ, ਹਰਿ ਅਬਨਾਸੀ ਓਹ। ਪਲਚ ਪਲਚ ਸਗਲੀ ਮੂਈ, ਝੂਠੇ ਤੰਦੇ ਮੋਹ। ਏਕ ਸਗਰ ਕੇ ਨਾਮ ਬਿਨ ਅੱਗੇ ਲਏ ਕੋ। ਏਕ ਸਗਰ ਕੇ ਨਾਮ ਬਿਨ ਅੱਗੇ ਲਈਏ ਕੋ। ਵਿਸਾਖ ਧੀਰਨ ਕਿਉਂ ਵਾਂਢੀਐ, ਵਿਸਾਖ ਧੀਰਨ ਕਿਉਂ ਵਾਂਢੀਐ। ਦੋਏ ਪਾਏ ਗੁੱਚੀਆਂ, ਪ੍ਰਭ ਬਿਨ ਅਵਰ ਨਾ ਕੋਇ। ਪ੍ਰੀਤਮ ਚਰਨੀ ਜੋ ਲਗੇ, ਤਿਨ ਕੀ ਨਿਰਮਲ ਸੋਏ। ਨਾਨਕ ਕੀ ਪ੍ਰਭ ਬੇਨਤੀ, ਪ੍ਰਭ ਮਿਲੋ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ। ਨਾਨਕ ਕੀ ਪ੍ਰਭ ਬੇਨਤੀ, ਪ੍ਰਭ ਮਿਲੋ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ। ਵਿਸਾਖ ਧੀਰਨ ਕਿਉਂ ਵਾਂਢੀਐ, ਵਿਸਾਖ ਧੀਰਨ ਕਿਉਂ ਵਾਂਢੀਐ। ਵਿਸਾਖ ਧੀਰਨ ਕਿਉਂ ਵਾਂਢੀਐ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰੇਮ ਵਿਛੋ, ਹਰ ਸੱਜਣ ਪੁਰਖ ਵਿਸਾਰ ਕੇ ਲੱਗੀ ਮਾਇਆ ਤੋਂ। ਲੱਗੀ ਮਾਇਆ ਤੋਂ।
साख तीरन क्यों बांधे, वो साख तीरन क्यों बांधिए आखे गुरु। सिखो शब्द प्यारियो जन्म मरण की टेक, मुखी उजल सदा सुखी, नानक सिमरते राम कली मगल तीजा, आनंद एक ओंकार सतगुर प्रसाद। अनंत भया मेरी माए सतगुरु मैं पाया, सतगुरता पाया सहज सेती मन वजिया वधाई। राग रतन परिवार परिया शब्द गावन आईया, शब्दो तगाओ गरी केरा मन जी ने वसाया। कह नाम के आनंद होआ सतगुरु मैं पाया, हे मन मेरे तू सदा रो हर नाल, हर नाल रघु तू मन मेरे दुख सब विसार। अंगीकारो करें तेरा कार्य सब सवार, सबना गल्ला समरथ स्वामी सो क्यों मनो विसारे। कह नानक मन मेरे सदा रो घर नाल, साचे साहिबा क्या नागी कर तेरे, करता तेरे सब कुछ गए जिसने सो पार। सदा सिफ सलाह तेरी नाम मन वसाए, नाम जिनके मन वसया बाजे शब्द कनेर। कह नानक सच्चे साहिब क्या नाही करते रहे, साचा नाम मेरा आधार, साच नाम आधार मेरा। जिन भुखा सब गवाई, कर शांत सुख मन आए वसया, जिन इच्छा सब बुझाइया। सदा कुर्बान किता गुरु टों जिस दिया वड्याई। कह नानक सुनो संतो शब्द तरो प्यारो, साचा नाम मेरा आधारो। वाजे पंच शब्द तित कर सुभागे शब्द वाजे कला जित कर तारे। पंचदूत तुद वस कीते काल कंठ कुमारे, तुर करम पाया तु जिनको से नाम हर के लागे। कह नानक दस खगोआ तित घर अनगद वाजे, आनंद सुनो वड भागी गो सगल मनोरथ पूरे। पार धर्म प्रभ पाया तरे सगल वसूरे, दुख रोग संताप उतरे सुनी सच्ची बाणी। संत साजन पहे सर से पूरे गुरते जानी, सुनते पनीत कहते पवित्र सतगुर रह गया पर पूरे। बिनवंत नानक गुर चरण न लागे, बाजे अनगद तूर सलोक पवन गुरु पाणी पिता। माता तरत मगत दिवस रात दोए दाई, दाया खेलै सगल जगत। चंगियाइयां बुरियाइयां वाचै धर्म गदू, करमी आपो अपनी के नेड़े के दू। जिनी नाम ते आया गए मशक्कत काल, नानक ते मुखी उजले खेती छुट्टी नाल। जिनी नाम ते आया गए मशक्कत काल, नानक ते मुखी उजले खेती छुट्टी नाल। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। तू ठाकुर तुम पै अरदास, जियो पिंड सब तेरी मात पिता। मरी कृपा में ना जाने तुम्हारा तुमरी गात नित तुम ही जानी, नानक दास सदा कुर्बानी। तुद आगे अरदास हमारी, जियो पिंड सब तेरा वाहिगुरु। कहो नानक सब तेरी वड्याई, कोई नाम न जाने
मेरा वाहिगुरु। सतनाम श्री वाहिगुरु वाहिगुरु साहिब जीओ। तीने ताप निवारण हारा दुखंता सुख रास ताको विघन न को लागे। जाकी प्रावाग्य अरदास एक ओंकार वाहिगुरु जी की फतेह। श्री भगवती जी सहाय वार श्री भगवती जी की पातशाही दसवीं। प्रथम भगवती सिमर कै गुरु नानक लई ते आए। फिर अंगद गुर ते अमरदास रामदास होई सहाय। अर्जन हर गोबिंद नौ सिमरो श्री घर राय। श्री घर कृष्ण ते आईयां जिस डिठा। सब दुख जाए तेग बहादुर सिमरिया। घर नौने दामे ताए सब थाई होना जी साहिब दसवां पातशाह श्री गुरु गोबिंद सिंह साहिब जी महाराज। सब थाई होना जी साहिब दसों पातशाहियां दी जोत जुगो जुग अटल। धन धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी दे पाठ दर्शन दीदार दा ध्यान धर के बोलो जी वाह। पंजा प्यारियां चौं साहबजादियां 40 मुक्तियां 8 जपियां तपियां जिन्हां नाम जपिया। वंड के छकिया देख चलाई तेग वाही देख के अंडट किता। तिन्हां प्यारियां सचारियां दी कमाई दा ध्यान धर के बोलो जी वाह। जिन्हां ਸਿੰਘਾਂ ਸੀਣੀਆਂ ਭਚੰਗੀਆਂ ने ਧਰਨ ਦੇ ਸਿਰ ਦਿੱਤੇ ਬੰਦ ਬੰਦ ਕਟਵਾਏ। ਖੋਪਰੀਆਂ ਲੋਹਾਈਆਂ ਚਰਖੜੀਆਂ ਤੇ ਚੜੇ ਤਾਂ ਨਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਚੀਰੇ ਗਏ। ਸਿੱਖੀ ਕੇਸਾਂ ਸਵਾਸਾਂ ਨਾਲ ਨਾ ਭਾਈ। ਧਰਮ ਨੇ ਗਾਰਿਆ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਲਈ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਤਿੰਨਾਂ ਸ਼ਹੀਦ ਸਿੰਘਾਂ ਸਿੰਘਣੀਆਂ ਭਚੰਗੀਆਂ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਦਾ ਧਿਆਨ ਧਰ ਕੇ ਬੋਲੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਪੰਜਾਂ ਤਖਤਾਂ ਸਰਬੱਤ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਧਰ ਕੇ ਬੋਲੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਪ੍ਰਥਮ ਹੈ ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਕੀ ਅਰਦਾਸ ਹੈ ਜੀ। ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਕੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਚੇਤਾਵੇ। चेतावन का सदका सर्व सुख होवे। जहाँ जहाँ खालसा जी साहिब तहाँ तहाँ रचिया देख तेग फतेह विरद की पैज पंथ की जीत। श्री साहिब जी सहाय खालसे जी के बोल बाले बोलो जी वाह। सिखा नूं सिखी दान केस दान रह दान विवेक दान वसा दान भरोसा दान दाना सरदान नाम दान। श्री अमृतसर साहिब जी के दर्शन स्नान चौंकियाँ झंडे बूंगे। जुगो जुग अटल धर्म का जयकार बोलो जी वाहिगुरु। सतगुरु जी सिखां दा मन नीवा मत उच्ची मत पाते राखे आप। अकाल पुरख अपने पंथ इसका सहाय दा तार जियो। श्री ननकाना साहिब गुरुद्वारियां गुरधामां दे जिन्हां तो पंथ नूं विछोड़िया गया जी तिन्हां दे खुले दर्शन दीदार सेवा संभाल दा दान। प्यारे खालसा जी नूं बख्शो निमाणियां दे मान सतगुरु ने ताणियां दे ताण। निओटियां दी ओट ने आसरियां दे आसरा। अकाल पुरख चेता वाहिगुरु जीओ। धन धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज गुरु गरीब नवाज पातशाह जीओ। आप जी दे पावन चरणों में अरदास बेनती ज्योतिष गुरु जी आप जी दी अपार बख्शिश होई। भाणे अंदर चार पैर रैन बतीत होई दिन साया जी। भाणे अंदर बतीत करोना अमृत वेले आप जी ने प्रकाशमान होकर दर्शन दे दारे दे के नदरी नदर निहाल किया जी। आप जी दा कोटान कोट धन्नवाद धन्नवाद। सतगुरु जी आप जी की मेहर हुई है। भाणे अंदर सतगुरु जी विसाख के महीने की आरंभता हुई है। चेत के महीने की समाप्ति हुई। सतगुरु जी अमृत वेले सरबत संगतां वल्लों आप जी के चरणों का ओट आसरा लैंदियां पंज बाणियां के नितनेम होए उपरंत रखे श्री साहिब पाठ के भोग पाए गए। हजूर पातशाह जीओ। दर कर दे सेवादार भाई गुरनाम सिंह जी इन्हां दे परिवार वल्लों भी साहिब पाठ के भोग पाए गए। दर कर दे सेवादार भाई मनजीत सिंह जी इन्हां दे परिवार वल्लों भी श्री साहिब पाठ जी के भोग। सरबत संगतां दे भले लई सुख शांति दे लई आप जी का शुकराना धन्नवाद करदे। सतगुरु सर्व संगतां वल्लों 3 श्री साहिब पाठां दे भोग पाए गए। किरपा करनी जी अमृतमय गुरबाणी पढ़द्या सेवा निभाउंदियां बेअंत भुलां हो गईयां होणीआं जी। अनजान जान के माफ़ करना कि तो आप जी की सेवा करन दे शुद्ध गुरबाणी पढ़न दे बल उदम बख्शिश करने। जिस भावना करके संगतां वल्लों सतगुरु साहिब पाठां दे भोग पाए गए सो भावनावां संपूर्ण करनियां। महल्ले विच सुख शांति वरताउणी। सरबत संगतां नूं दे अरोगता बख्शिश करनियां। सतगुरु जीओ आप जी नूं सुंदर सुंदर पैशाके पहनाए गए अंगीकार करो जी। आप जी दा कोटान कोट धन्नवाद धन्नवाद। सतगुरु जी कृपा करनी। सरबत संगतां दे लोक परलोक विच पढ़दे कजने अंग संग सहाय हो के सहायता बख्शनी। औखी घड़ी ना देखण दे अपना बिरसो माले। हाथ दे राखे अपने को साथ साथ पुरत पाले। ताती वाव न लागे पार ब्रह्म शरणाई चुगिरद हमारे रामकार। दुख लगे ना भाई दे महावाका अनुसार विसाख दे महीने की संगरांद का दिहाड़ा सरबत संगतां अमृत वेले तो मना रही हैं।
ਖਾਲਸੇ ਜੀ ਦਾ ਜਨਮ ਦਿਹਾੜਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਤੋਂ ਸਰਬਤ ਸੰਗਤਾਂ ਮਨਾ ਰਹੀਆਂ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀਓ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਕੋਟਾਨ ਕੋਟ ਧੰਨਵਾਦ ਧੰਨਵਾਦ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀਓ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਦਰ ਕਰਦੇ ਸੇਵਾਦਾਰ ਭਾਈ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਭਾਈ ਪ੍ਰੀਤਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਗੁਰਮੁਖ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਸੰਗਤਾਂ ਵੱਲੋਂ, ਭਾਈ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਬਖਸ਼ਿਆਂ ਭੰਡਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਪਵਿੱਤਰ ਪਾਵਨ ਕੜਾ ਪ੍ਰਸਾਦ ਦੀ ਦੇਗ ਸਜ ਕੇ ਹਾਜ਼ਰ। ਦਰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰੋ ਜੀ ਪ੍ਰਵਾਨਿਆ ਹੋਇਆ ਪ੍ਰਸਾਦ ਸੰਗਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵਰਤਾਉਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਹੋਵੇ। ਜੋ ਜੀ ਸਕੇ ਪਵਿੱਤਰ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜਪੇ ਕਲਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਵਰਤੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀਓ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਬੇਨਤ ਮਾਇਆ ਅਰਦਾਸ, ਹੋਰ ਸੰਗਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬੇਨਤ ਮਾਇਆ ਅਰਦਾਸ, ਭਾਈ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬੇਨਤ ਮਾਇਆ ਨਾਲ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਨਵਾਜਿਆ। ਭਾਈ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਬੇਅੰਤ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਮਾਇਆ ਨਾਲ ਨਵਾਜਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਖਜ਼ਾਨਿਆਂ 'ਚੋਂ ਮਾਇਆ ਅਰਦਾਸ ਸੋ ਖਜ਼ਾਨੇ ਭਰਪੂਰ ਕਰਨੇ, ਸਰਬਤ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਕਾਰਜ ਰਾਸ ਕਰਨੇ, ਕੀਤੀ ਸੇਵਾ ਦਰਗੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਭਿਆਨਕ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣਾ। ਸਰਬਤ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਨਾਮਦਾਨ ਦੀਆਂ ਦਾਤਾਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ, ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ, ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਹੁਕਮ ਬਖਸ਼ੋ। ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਚੱਲਣ ਦੀ ਬਲ ਤੇ ਬੁੱਧੀ ਬਖਸ਼ਣ, ਦੁੱਖਾਂ ਕਲੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਨਾਸ ਹੋਵੇ। ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਭਜਨ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੋਵੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀਓ ਪਾਵਨ ਹੁਕਮ ਬਖਸ਼ੋ। ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਜੋ ਜੀ ਆਵੇ ਸੋ ਰਾਜੀ ਜਾਵੇ। ਸੁਖ ਹੋਵੇ ਜੀ ਨਾਮ ਚਿਤਾਵੇ, ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਤੇਰੇ ਭਾਣੇ ਸੋ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਦੋਹਰਾ ਗਿਆ ਭਈ ਅਕਾਲ ਕੀ ਤਬੇ ਚਲਾਇਓ ਪੰਥ, ਸਭ ਸਿੱਖਨ ਕੋ ਹੁਕਮ ਗਾਏ। ਗੁਰੂ ਮਾਨਿਓ ਗ੍ਰੰਥ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਜੀ ਮਾਨਿਓ ਪ੍ਰਗਟ ਗੁਰਾਂ ਕੀ ਦੇਗੇ। ਜੋ ਪ੍ਰਭ ਕੋ ਮਿਲਵੋ ਚਗਾਏ, खोज शब्द में लेह राज करेगा खालसा। आकी रहे ना कोई खवार होए, सब मिलेंगे बचे शरण जोग होए। वाहिगुरु नाम जहाज गए चढ़े सोतरे पार, जो शरदा कर सेवंदे वाहिगुरु पार उतार। खंडा जाके हाथ में कलगी सो गए शीस, सो हमरी रक्षा करे गुरु कलगी तार जगदीश। बोले सोने हाल श्री देखते देखते पंथ की। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की। सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जीओ। विसाख धीरन क्यों वंडिया, जिन्ना प्रेम वसो